Hello everyone, this is Anjum. Welcome back to my channel Sahitya Abhyasa Academy. So today's class is on unit number 6 from English KSET English syllabus paper 2 English syllabus, that is English in India, history, evolution and a future. Half of the syllabus I have completed in my previous video. Please watch that one. That would be the part 1 and this would be the part 2 class on 6th unit. So in our previous class what we have done, how that in English people has got entered in our India by the taking the name of selling the tea powder in our India. After that they have observed the condition of our India, how the internal conflicts are going on in that time, and they observe the politics, they observe the government and the politics of our Indian condition, and they also observe the education system, and they wanted some educated person who is learned, who is well known English. So for that reason they just wanted to introduce the English language to our India. So this is how they made it, and we have seen such, these are the things before, during that time what are the languages is running that time, and Anglist, whereas English and vernacular languages, we have seen a little bit debate on that whether we should introduce English language to our India or not ಅನ್ನೋ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಯಾವೆಲಿ ಮಿನಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಮಿನಿಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು introduce English language to India. Yes, because Indian people doesn't have a culture, or they don't have any kind of a knowledge. By introducing our English literature, by introducing our English language, science and technology, they can be developed. Getting my point? So this is what the thought of Machiavelli. That's why we need to teach English to the Indian people. At least ಅವ್ರಿಗೇನ್ರಿ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಏನು ಬೈ ಬ್ಲಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದ್ರು ಕೂಡ ದ ವೇ ಹಿ ಲೀಡ್ ಹೀಸ್ ಲೈಫ್, ಎಸ್, ದ ವೇ ಹಿ ಫಾಲೋಸ್ ಹೀಸ್ culture, the way he speak up into the society, that should be represent of the Western culture. Once we teach to them English, yes, the color like to by blood or a color, they may consider as a Indian, but our own the taste ಆಯಿತು, opinion ಆಯಿತು, morals ಆಯಿತು, intellect, this represent that they have learned English. This is what the thought of Machiavelli. So let them to learn English ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಅವರ ಒಂದು ವಾದವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೂಲತಃ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕೆಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಮೋರ್ ದನ್ ಬೆಟರ್ ಟು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಒನ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಯಿತು, ನಾಲೆಜ್ ಆಯಿತು, ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರಲಿ. ಬಟ್ ದೋಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡಿಬೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಏನಾಯಿತು, ನೋ, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಸೊ ಚಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರೆ 1813 ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ ಇಯರ್ಲಿ ಏನ್ರಿ 1,00,000 ರೂಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಎರಡೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಅವರನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಲಿ, ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವಾರು ಮಿಷನರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಈ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರೈವ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಟೀ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗಾಟ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಅ politics. So in that politics they started to, or they introduced the English language. After that they start to spread their Christianity in Indian people. How? By the establishing of missionary schools. ಆ ಮಿಷನರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನಿಟಿ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಏನ್ರಿ ಬೈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು
ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಟ್ರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಎಟ್ ದ ನಿಯರ್ ಆಫ್ 1947 ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಲಿಟಿ, whoever got the education about English, somewhere it tells in this section, in this unit, that by taking the so much knowledge from the English books, they got the kind of critical thinking power. ಹೌದಾ, ಒಂದು ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ವಿವೇಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಂದನೇನ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೌ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ವೈ ದಟ್ ಎ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ ಶುಡ್ ರೂಲ್ ಆನ್ ಅಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟ್ 1ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್ ಯು ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಬೈಬಲ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದೇರ್ ರಿಲಿಜನ್ ಆಲ್ಸೋ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೂಡ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಾಯಿತು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳೇನಾಯ್ತು ರೀ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು ರೀ, ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮೊನೋಪಾಲಿ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿಷನರಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆಯಾ. ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಎಸ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. This itself, this thought only coming from Indian people during that time. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನ್ರಿ, ಮೆಕೆವೆಲಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ವುಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಥಾಟ್ ಆಯಿತು. ಸಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ವುಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಮೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಸಮ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಆರ್ ಎ intellectual person who is well known in English, because they don't want to take the some cleric from their land. Better to, we should provide good education to them, and we can also hire some important well known ಲರ್ನರ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನೇ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ನೋ ವಿ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಇಫ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಇದು ರೈಲ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಬ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಂಶನೇ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋರ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಯಿತು, ಸೈನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ರ್ಯಾಷನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಏನ್ರಿ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಸ್ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥ ಕೆಲವಾರು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಎವಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಯಿತು, ಸತಿಸಾಗನ ಪದ್ಧತಿ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಆಯಿತು, ಇವರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಇವರ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಕೇವಲ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಎಬಿಲ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಧವಾ ಪುನರ್ವಿವಾಹ ಆಯಿತು, ಸತಿ ಸಾಗಮನ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್, ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ರಿಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಥಾಟ್ದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಥಾಟ್ ಅನ್ನೋದಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಯಿತು, ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳು ಏನಾಯ್ತು ರೀ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಹಾಗಾದರೆ ರೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಬೆಂಟಿಂಗ್, ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಮಸ್ ಬ್ಯಾಬಿಂಗ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಅವರು ಕೂಡ ಯಾವ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಂಗ್ಲಿಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು. ಓರಿಯೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂಲತಃ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಥಾಮಸ್ ಬ್ಯಾಬಿಂಗ್ಟನ್ ಮೆಕೆಲೆ, ಓಕೆನಾ, ಇವ್ರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂಶ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವುಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆಯಾ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆಯಾ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ ಅ ವಿಚ್ ಕಮಿಷನ್, ಇನ್ ಅ ವಿಚ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಿ ಸಿ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಏಡ್. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಡನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆನ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ, ಬಟ್ ಆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಅಮೌಂಟು ಕೊಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕೇವಲ ಏನ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ, ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಏಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯಿತು, ಮಿಷನರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಏಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆನಾ, ಅಗೇನ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ಓಕೆನಾ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಈ ಒಂದು ವುಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆನಾ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಟೀಚಿಂಗ್, ರಿಫಾರ್ಮ್, ಇದೇನೈತ್ರಿ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥೆನ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಲಾ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಲಾ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ದ್ವಿಪಟ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂಥ ಕಂಟ್ರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಅದು ಲೇಟರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ವೋಂಟ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಏನು ಒಂದು ಓರಿಯೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಮಗೆ ನೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಬೈ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮಿಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಅದರ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ ಸಿಕ್ತು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಎಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ ಏನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಂತರ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವಾರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲೇಟರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಈ ಒಂದು ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರಾದ ನಂತರ ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹೂ ವೇರ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ರಿಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾವುದ್ರಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 1835ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮೆಕ್ಯಾವೆಲಿಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಮೆಕ್ಯಾವೆಲಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಥಾಮಸ್ ಬಿಬೆಂಗ್ಟನ್ ಮೆಕ್ಯಾವೆಲಿಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್. ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಮೇಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನ್ನೋದು. ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಷಿಯನ್. ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್, ಅರೇಬಿಕ್ ಅದೇನಾಯ್ತು ರೀ, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಲೈಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಸೈನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1813ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ದ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ were there during that time, it is rejected. ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು
ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಏಮ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೂ ವುಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಅದರ್ಸ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಲರ್ ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಮಾರಲ್ಸ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಶ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಬೈ ಬರ್ತ್, ಬೈ ಕಲರ್, ಬೈ ಬ್ಲಡ್ ದೇ ವುಡ್ ಬಿ seen as a Indians, but the way they express themselves, whether utilizing the intellectual knowledge, opinion, that reflects the English thought ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫಿಲ್ಟರೇಷನ್ ಥಿಯರಿ, ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಓಕೆನಾ? ಹಾಂ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫಿಲ್ಟರೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ elite group. That means small group, elite group, small group who is belong to the upper class and middle class, not to the lower class. ಕೆಳವರ್ಗ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸಿಕೊಡಬಾರದು. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಎವರ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಚ್ ಆರ್ ನೋಬಲ್ ಪೀಪಲ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದರ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು? ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಎಲೈಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದವರು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಲೈಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಯಿತು. ದೀಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಇವರೇನ್ರಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿ, ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೆನಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಎಲೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಏನು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ಹೂಎವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಟ್ ಫಾರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್, ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಎಲೈಟ್ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಬಂದಿದ್ದವರು. ಲೆಡ್ ಟು ದ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಟು learn English, modernization language, because it provides all kind of a knowledge, somewhat a kind of thought ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು, ರೈಟ್, ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಕಲ್ಚರಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್. ಹೌದಾ? ಏನು ಡಿವೈಡ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಡಿವೈಡೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂತು. ದ ಲರ್ನರ್ಸ್, not a learners, the English who got follower, who is not follower, the whoever learn English well, they got empowered very early, but these people not ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂತು. ವಾಟ್ ದ ಡೌನ್ ಫಿಲ್ಟರೇಷನ್ ಥಿಯರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಒನ್. ಸೊ ಅದೇ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ನೋಬಲ್ ಪೀಪಲ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಪೀಪಲ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ lower class people. Just like English learning is only made for the elite group. Elite people means little group of people. The little group of people is nothing but rich, upper class, middle class, noble class people. Darige ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ 1947 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಮೀನ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಏನು? ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ಇದರ ಒಂದು ಡೌನ್ ಫಿಲ್ಟರೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಒಂದು ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ? ಹಂಟರ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ದ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಸರ್ ವಿಲಿಯಂ ವಿಲ್ಸನ್ ಹಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಸಿ? ರಿವ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ 1854. ವುಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿನ 1854ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ?
ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿವಿಯರ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ವಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್. ವಾಟ್? ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಥಾಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿ. ಟೂ ಮಚ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಬೆಟರ್ ಟು ಯು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್, ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದೇನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಮಿಷನ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ವುಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ who is giving the importance to the technical and vocational training, that is Hunter's Commission. ಬಂದಿತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಫೈನ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತವರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಲಾದವರು ಲೋವರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಶಿಫಾರಸು ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟಲಿ. ಎಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಗಿವ್ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್. ಎಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ? ಯೂಸ್ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಎಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲ್. No need to introduce the English education direct to the primary. No. If you introduce means who are going to study the vernacular languages, completely ಅದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ? ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಟು ಏನ್ರಿ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಪ್ರೈಮರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ವಿಚ್ ಕಮಿಷನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಸಚ್ ವೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಎಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಸೈನ್ಸ್, ನಾಲೆಜ್, ಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್. ಬೆಟರ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ರಮೋಟ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ಗೆ ಕೂಡ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್? ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಫೋಕಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಒಂದು ಮಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೋಕಸ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಮೋರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗಲಾಯಿತು. ಏನು? ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟಿಲ್ ನೌ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೋ, ಬೆಟರ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಒನ್. ಏನು? ಅದು ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳು ಮುಂಬರುವಂತಹ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನೈತ್ರಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ we shall see. Limited implementation due to the financial constraint. ಕೆಲವಾರು ಏನೈತ್ರಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಸ್, ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಬೇಕ್ರಿ? ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಎ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್? ಒಂದು, ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಲಿಟ್ರೇಸಿ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎಸ್, with taking the help of mass, we have to make the spreading, giving the importance to spreading the vernacular languages in a primary level. ಅದೊಂದು ಕಂಡು ಬಂತು. vernacular emphasis, how balanced English education at higher level, vernacular instruction at the grassroots, that is primary level. ಎಸ್, ಕೇವಲ ಪ್ರೈಮರಿಯಿಂದನೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ನೋ, ಬೆಟರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ರೋಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮಿಷನರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ
ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1858. Following the 1857 rebellion, transformed India from East India Company to the Crown, reinforced English as the administrative language. Very nice ನೋಡ್ರಿ. 1857ದಲ್ಲಿ ರೆಬೆಲಿಯನ್ ಕಂಡುಬರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದೇನ್ರಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅದೇನಾಯ್ತು ರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಟು ದ ಕ್ರೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಸ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಕ್ರೌನ್ ಏನಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಬೆಲ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಅವರ ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಏನು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ 1857ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಲ್ಲ ಲೈಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಜೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1947ದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೇಷನ್. ಪೋಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹಾಗಾದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಏನಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು 1957 ನಂತರ. 1944 ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ ಜಾನ್ ಸರ್ಜೆಂಟ್, ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹೌ ದಟ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಟೈಟಲ್ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆನಾ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನು ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಏನು ಇದರ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬಂತು. ಯಾವ ಥರ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ 6 to 14. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರ್ಜೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ 1857 ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬಂತು. ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಆಗ ಬೇಡ, ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಬೇಡ, ಹೈಯರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಒಂದು ಡಿಬೇಟಿನ ನಡುವೆ ಸರ್ಜೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಬಂತು. ಏನು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ? ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ 6 to 14. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟು ದ ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿತೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಬಾಯ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಇದೆ 6 to 14 ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಮತ್ತು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಟ್ರೇಸಿ ಇನ್ 40 years, ಅಪ್ ಟು 40 yearsವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ till to the 40 years they have the chance to take the whenever they wanted to admission in education field. So there is no restriction, age ide, no, not like that. You can continue your education till to the 40 years ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. Next, equal educational opportunities regardless caste, creed, or a male or a female. Nodri ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ರಿಗಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. By observing the caste, you are not considered to take this education. No, we shouldn't do that discrimination among to the people of India. Yes, everyone got the equality to take the education. This is what the Indian rule, Indian law ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸರ್ಜೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆನಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡು ಬಂತು? ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ 3 to 6 years. ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ pre-primary education 3 years to 6 years. Primary education 6 to 11 years. High school 11 to 17 years. And university education 3 years in a graduation. This is what the structure of our education everyone should follow. ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಕು, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ದಲ್ಲಿನೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಕು, ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಕು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಒಂದು ವಾದ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಸರ್ಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಎಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ
ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಂಫಾಸಿಸ್ ಆನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ದ ಹಂಟರ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ಏನಾಯಿತು ಎಂಫಾಸಿಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಎಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಕಮಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಜೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂತು. ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಟೀಚರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್. ಎಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಡಲ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲಾರ್ಜ್, ರೈಟ್, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಾರ್ಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಸ್ large scale adult literacy programs has been started, and the social school education for rural areas. ಎಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಫಂಡಿಂಗ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಜೆಟ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ 1813ದಲ್ಲಿ ಏನು 1 lakh ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಪಡೆದಿದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರೀ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಯ್ತು ರೀ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ 40 year ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್, ಅಪ್ ಟು 40 year ಇಂಪ್ಲಿಮೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ರೀ, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಸೋ ಮಚ್ recommendations ಆಯಿತು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಯಿತು, ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ದ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟು ದ ರೀಚಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ 1947 ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಯಾವ ಥರ, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ 1947 ಮೇಲೆ, ಎಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾರ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್, ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಅನದರ್ ಏನು ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಮಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1902, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕರ್ಜನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಹೌ? By the 20th century, universities in India, Calcutta, Bombay and Madras, later in Allahabad, Punjab, has been established. Okay na? So post-war Sergeant Act ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. This is what Government of India. Then Indian Education Commission Hunters ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂತು. This 1944, that is near to the ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಾದ ನಂತರ ಏನು ರೀ 1902. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದರ ನಂತರ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಮಿಷನ್. ಯಾವ ಥರ, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ 20th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಬೈ ದ ಅರ್ಲಿ ಆಫ್ 20th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು. ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಬಾಂಬೆ, ಮದ್ರಾಸ್, ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಜಾಬ್ದಲ್ಲಿ. So however, the quality and efficiency of education were declining, focused on mostly on examination rather than the teaching, lack of standardization in curriculum and administration. So Lord Curzon, Viceroy of India, 1899 and 1905, appointed the Indian University Commission in 1902 to evaluate universities and recommended reforms. Very nice. Universities got established adru, but what happened after establishing this university means they only provide the, they only followed the some curriculum, but not providing the quality and quantity kind of a education to the students, to the Indian people. Because ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಒಂದು ಕೇವಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಅದು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ರಾದರ್ ದನ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್.
ಎಸ್ ಆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇರೋಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ದಿಂದ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ವೈಸರಾಯ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಮಿಷನಿನ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್. ಸೊ the condition of university has been declining the quality kind of providing the quality kind of education to the students. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಟೀಚಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಗುರಿಗಳು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್. ಎಸ್, ಇಫ್ the university working in a proper way, whether they provide the proper education to the students, quality and quantity, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಜೆಸ್ಟ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಎಸ್, ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಭಾಳ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ರೀ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಸೋ ಮೆನಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಯಿತು, ವರ್ಕಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಯಿತು, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೂ, ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಲಿಬರಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಟೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನ್ರಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಥ್ರೂ ದ ಎಜುಕೇಷನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ನೀಡ್ಸ್ like Indian society and industry, whatever they expected. So here on the basis of education, so they are going to provide the all kinds of things, that is from the government ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕೇವಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ವೆದರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೈಟ್ ವೇ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಒಂದು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಹೌದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಓದೋದು ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವೆದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಫಸೈಸ್ಡ್. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಯಿತು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ನ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ವೆದರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಎಸ್, got the permission, yes, let them to teach. Whether we should give this education to the primary level or not, yes, let them to, they have given. So whether this teaching way of English or a other subject are providing proper way or not, next ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. yes, if it is not, reform them. That is what ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂತು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವಾಟ್ ಏನು ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್, ಬಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಶುಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೇ
ಎಜುಕೇಷನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೊವೈಡೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರಬೇಕು. ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬಂತು. ಸೊ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ. ಎಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಎಸ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೊಕೇಶನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಓವರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಓವರ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಆಸ್ ಎ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಮಿಷನ್. What would be the title of this? Indian University Commission. Another name of this commission, Lord Curzon University anta ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay na, University Commission. Next, yes, so complemented earlier Lord Curzon University Commission 1992 reforms ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬಂತು. After that, English in the independence movement. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಸರ್ಜನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ. ದೆನ್ ಯಾವುದ್ರಿ ನಮ್ಮದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು. ಲಿಂಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರಿಲಿಜನ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಆಸ್ ಎ ಲಿಂಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಆಲ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ across the India. And political awareness, how English educated Indians accessed Western political ideas. Yes, the people who are called as a British, how they are going to leading on our India, a kind of political awareness ಅನ್ನೋದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಂಡು ಬಂತು. ಥ್ರೂ ದ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಂದ ನಾಲೆಜಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಎಸ್, ಥ್ರೂ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಸ್. They held their own ideas on us. This is our land, we should rule, not someone who is far away from dominating on us ಅನ್ನೋದೊಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ಜನರಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೊಕಸಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗಾಂಧಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಹರು ಯೂಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. Gandhi and Nehru. So international communication presented India's struggle to the world. How that India is struggling. Come out from the British Empire. British people ಇಂದ ಯಾವ ಥರ ಹೊರ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಲಿಂದ ಇಡೀ ನೇಷನ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಯಿತು. ಸೊ ಎನೇಬಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್, ಯೂನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೀತು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸಮ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟಿ ಆದರು ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂದರು. ಎಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನೇಷನ್, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಟು ರನ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. What you have learned in this unit means you need to focus only on education. ಅವ್ರ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರದ್ದು ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. Before taking the entry in our India, what would be the condition of our education? After taking the entry of our India, what would be the changes of in our English? After taking the education, how we people has reacted towards to the policies of British people? After British people had gone from our India, what would be the condition of our Indian English condition, policies in our India? These are the things you need to read in this unit ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳು. 1947 ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಂತರ ಏನು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ 1950ಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಫೈನಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ದಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ವೆದರ್ no need to follow the policies which is
created by the British people on us, on the education field, politics. These are the field ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರದೇ ಆದದ್ದು ಒಂದು ಏನು ಕಾನೂನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ನೋ, ಬೆಟರ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 343 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ನ ಯೂನಿಯನ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 343. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಇನ್ ದೇವನಾಗಿರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಎಸ್, ಇಫ್ ದೇವನಾಗಿರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ, ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್. ನೈದರ್ ಕನ್ನಡ, ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ನೈದರ್ ಮಲಯಾಳಂ, ನೈದರ್ ಹಿಂದಿ, ನೈದರ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಏನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಇತ್ತು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂತು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೋಯ್ತು, ಯಾವುದ್ರಿ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಅಡಿಷನಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ 15 years. ಲೆಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ. ಬಟ್ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದ್ರಿ, ನಮ್ಮದು ಹಿಂದಿ. International numerals to be used for official purpose. Yes, English must be there in our India because we need to have the commercial business to the all country. That time we need English only for the purpose of using the international numerals. Yes, to be used for the official purpose ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 344 ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಕಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಲುವಾಗಿ, ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ 5 years ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎವ್ರಿ 10 years. ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಎವ್ರಿ 5 years ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Created parliamentary committee of 20 MPC, 10 lakh Lok Sabha and 10 Rajya Sabha. Mandate to review progress and make recommendation. ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೆಟಗರೈಸ್ಗಳನ್ನು, ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೀಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 344 ವಾಟ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಎಸ್, ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ, ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಬಿಹಾರಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್, ಕನ್ನಡ, ಎಸ್, ಹಿಂದಿ, ಕೊಂಕಣಿ, ಕೆಲವಾರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳು ಅವರವರ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ. It is not only higher pressure to only use the official language as a Hindi. No, if you are, because ಒಂದು ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ರೀ, ಏಕತೆ, ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಟಿಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಅ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್, ನೀವು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ದೇ ವೋಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಅವರೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಆ ಒಂದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನ್ನೋದಂಶ. ಸಾರಿ ತೆಲುಗು ಆರ್ ಕೇರಳ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಎಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಏನ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾಲೋ ದ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ದಟ್ ಈಸ್ ಕೇರಳ ಫಾಲೋ ದ ಕೇರಳಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ತಮಿಳಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 351 ಡಿರೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಂದಿ. ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಹಿಂದಿ. ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ನೇಷನ್ಗೆ ಯುನೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವ್ ಆಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ವ್ ಆಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
Official languages 1963. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಕೀ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 1965 ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಒಂದು ಬಳಕೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂತು ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಂದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಎಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ 1967 ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಟೈಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1963 ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 1967 ಹೌ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ indefinite continuation of English, remove time limit. Indefinite continuation of English, no need to ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಟು ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಟು ದ ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಕ್ವಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ only give the priority to the Hindi or in English. Non-Hindi state protection, English granted for the communication. If we take the entry in Kerala, we don't know Kerala language, Telugu, Tamil language, that time we can use English. Yes, if you can speak in Hindi, if the communicated person knows Hindi, you can. If communicated person knows English, you can have that proper communication. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನ್ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿರಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಲೈಕ್ ದಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಹಿಂದಿ ಎಸ್ ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕೇರಳ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಕೇರಳ ತಮಿಳ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ದಟ್ ಕೇರಳಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಲಯಾಳಂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಹಿಂದಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ 1968ದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಏನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ 3 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನ್ ಹಿಂದಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂದು ನಾನ್ ಹಿಂದಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಹಿಂದಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಲೈಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಪ್ ಟು ಏಜ್ ಆಫ್ 14 teacher training and qualification 3 languages formula equally obstetric for the education for all 10 to 3 structure 10 plus 2 plus 3 this is what Indian education policy 1968 this is very important national education policy alli ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂತು ಏನು 10th standard PUC then degree ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಠಾರಿ ಕಮಿಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಓಕೆನಾ 1964 to 66 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಏನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಕೋಠಾರಿ ಕಮಿಷನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕೋಠಾರಿ ಕಮಿಷನ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಹೋಕ್ ಕಮಿಷನ್
like set up by the government of India to examine all aspects of the education sectors in India. ಅದೇನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ರೀ, ಬಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸಾಮನ್ ದ ಆಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪ್ರೈಮರಿ, ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ, ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್, ಕಾಲೇಜ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್, ಅವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೋಠಾರಿ ಕಮಿಷನ್. ಕೀ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಕೋಠಾರಿ ಕಮಿಷನ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಲೈಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಪ್ರಿಫೇರಬಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಈ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಲೈಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಯಿತು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಹಿಂದಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಇದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಹಿಂದಿ ಆಯಿತು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳು ಇನ್ ನಾನ್ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಠಾರಿ ಕಮಿಷನ್ ಆಯೋಗ. ಕೋಠಾರಿ ಕಮಿಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, PUC ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಈ 3 ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕಮಿಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಠಾರಿ ಕಮಿಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ 1986, ಓಕೆನಾ, NEP 1986 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ 1968. ನೋಡ್ರಿ 86 ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಗೇನ್ 68 ಪಾಲಿಸಿ ಆನ್ ದ 3 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ ವರ್ಬೆಂಟಮ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ and a modern Indian languages, non-Hindi speaking states, English, Hindi and 1 Indian languages. Okay now, so 1986 ಫಸ್ಟ್ 1968 ಮತ್ತು 86ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಏನು ಹಿಂದಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಯಿತು, ಹಿಂದಿ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ಹಿಂದಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ. ಅಡಿಷನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 1986 ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ 3 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟರಸಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 1986. ಹಾಗಾದರೆ 7th ಒನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ 2004 ಆನ್ವರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ಟರ್ 1986 ಇಂಡಿಯನ್ NEP ಪಾಲಿಸಿಯ ನಂತರ ಯಾವ್ದು ಕಂಡು ಬಂದ್ರಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಂತರ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ಸ್. Tamil became the first language to be recognized as a classical language in India. Classical languages during 2004, which should be the classical language? Kerala first time age ಕಂಡು ಬಂತು. And 2024 11 languages have been recognized as a classical languages in India. 2024 recently, ಓಕೆನಾ, ಅಲ್ಲೇನು ಕಂಡು ಬಂತು 11 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ನಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ತಮಿಳ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಯಿತು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ಒಡಿಯಾ, ಮರಾಠಿ, ಪಾಳಿ, ಪ್ರಾಕೃತ್, ಅಸ್ಸಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಗಾಲಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವಾಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 2024ದಲ್ಲಿ 11 ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಬಿಫೋರ್ 2004ದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಂಟಿಕ್ವಿಟಿ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಆನ್ಷಿಯಂಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟರೇರಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಬಾರೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅನದರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇವಾಗೇನು 11 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದೇರ್ ಓನ್ ರಿಲಿಜನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬಂದು. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಬಾರೋ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಓಕೆನಾ. ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು
ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ 1968, 1986 ದೆನ್ 2020 ಈ ಮೂರು ಆ್ಯಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ್, ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ಒಡಿಯಾ, ಪಾಳಿ, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕೃತ್ will also be able widely available in school as option for students, possibly as online modules through the experimental and innovative approaches. Very nice nodi. See, till now we only study whether we should provide the English ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಬೇಕು ಬೇಡ, ಹೈಯರಿಗೆ ಬಂತು, ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್. ಎಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಂದಿ, English. Yes, you have a right to introduce your own language, like according to the state language introduce ಮಾಡ್ಬೋದು. Getting my point? Means ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, available. Yes, you have that availability to teach your own regional language to the your state. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋದು, ಲೈಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಹಿಂದಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ತಮಿಳ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ತೆಲುಗು ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನೋ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ before the British people, after the British people, and after the before the Independence Day, after the Independence Day, and the modern era about on English ಅನ್ನೋದು, ಅಬೌಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲರ್ನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮದರ್ ಟಂಗ್. ಎಸ್, ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಆರ್ ಎ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ as a medium of instruction till grade 5, preferably till grade 8. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಅಥವಾ ಆರ್ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆಯಿತು. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ 3 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 10 + 2 + 3 ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಪೋಸಿಷನ್, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಎಸ್, ಇಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ದೇರ್, ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಹಿಂದಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ನೋ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲ್ ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೀಚ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ, ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಎಸ್, ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಂದ ನಂತರ ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಎಸ್, ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಕನ್ನಡ. ಇನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ನೋಡಿರಿ, ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲ್ ಕನ್ನಡನೇ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ನಾವು 7th, 8th, 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಹಾಂ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಇವಾಗ ಬಿಡಿ, ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಯಾವುದು ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ, ಒಂದು ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಆಯಿತು, ವೆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಆದ ನಂತರ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಂಶ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? I have to complete this section. Next, Indian Sign Languages. Indian Sign Languages Standardization, Technology Integration for Language Learning ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 8th Scheduled Evaluation, how Original Languages 1954ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 14 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಅಸ್ಸಾಮಿ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ಮರಾಠಿ, ಒಡಿಯಾ, ಪಂಜಾಬಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು, ಉರ್ದು. ಲೇಟರ್ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಸಿಂಧಿ, 24th Amendment. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿರಿ. ಸಿಂಧಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗೋದು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ.
ಓಕೆನಾ. ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ KCET ಇಸ್ ದೇ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಪಾಲಿ, ಮಣಿಪುರ್, ಕೊಂಕಣಿ 1992 74th ಅಡ್ಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಏನ್ರಿ ಫಸ್ಟು 1 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದೆನ್ 11, ದೆನ್ 14 ಪ್ಲಸ್ ನಂತರ ಯಾವುದ್ರಿ ಸಿಂಧಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೇಪಾಲಿ, ಮಣಿಪುರ್, ಕೊಂಕಣಿ 74, ದೆನ್ ಬೋಡೋ, ಡೋಗ್ರಿ, ಮಿಥಿಲಿ, ಸಾಂಥಿಲಿ ರೈಟ್ 92ದಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗೇನಾಯ್ತು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 22 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರು. ಓಕೆನಾ. 10th ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳು ಲೈಕ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತಮಿಳ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಲಿಸಿ. ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂತು. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಫಸೈಸ್ ಆಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವೇರಾಸ್ ಪಂಜಾಬ್ದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿ ಹಿಂದಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈ 3ಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಳ್ಳಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್ಸಾಂದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ 11th ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರೂಲ್ಸ್ 1976ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀಟಾಗಿ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಯೂಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಹಿಂದಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಂದಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಂದಿ ಯೂಸೇಜ್. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂತು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು. ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನೋಡಿ ಸುಪ್ರೀಂದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್. ಎಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ನಾನು ಕೇರಳದಿಂದ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನನ್ನದು. ಎಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಟು ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಕೇರಳದಿಂದ ಬಿಲಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕೇಸ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇದು ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದೇನ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಸಿವ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ shows how India developed one of the world's most complex multilingual policy system, balancing unity with the diversity while managing competing linguistic interests across the region. See, this is how in the beginning of the introducing English language turns into giving the importance to the all multiple languages in our India. Yes, ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳು ಏನಾಯ್ತು ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆನಾ. ಮತ್ತು ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಅವರ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ರೋಲ್ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡುಬಂದಾಯಿತು. ಒಂದು ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ಗಾಂಧಿ ಯೂಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ರೀಚ್ ಅ ವೈಡರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ರಾಡ್. ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೀಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಹಿ ಯೂಸ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ರು ಫಾರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀ ರೋಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಎಸ್ಸೇಸ್, ಲೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಒಂದು ಸೋಷಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾವ ಥರ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದ್ ರಾಜ್ 1909ದಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲಿ ಇನ್ ಗುಜರಾತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಹಿಂದ್ ರಾಜ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆನಾ.
ವರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಹೀಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೂಲ್, ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಹಿ ಪುಟ್ ಹೀಸ್ ಓನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗುಜರಾತಿ, ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು or it translated to in English ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ರೂಲ್, ಸ್ವಯಂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನಿ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪೀಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ autobiography, his works, autobiography, that is the story of my experiments with the truth. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೇಟ್ ನೋಡಿ 1927 to 28. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ರೆಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ. So article in Indian Opinion and other English journals promoted social reform, nationalism and ethnic nationalism and ethnicity. Okay na? Wait a second. Opinion English journals promoted social reform, nationalism and ethnical living. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ನಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್, ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥ್ನಿಕಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರೋಲ್ ಇನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ರೀಡ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಫ್ರಮ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಎಸ್, ಕೇವಲ ನಾವೇ ಅವರ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓದೋದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡ ಅವರು ಓದಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬೈ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಲಿಟರರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸ್ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್, ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯಿತು, ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸ್ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೇಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹೀಸ್ ಓನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಟು ದ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾವ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ retained as an associate official language alongside in a Hindi, Indian constitution, yes, and served as a link language across the states and diverse language, exactly, and used the administrations, judiciary, higher education, science and technology, what it is, from which language it is possible, English. And education ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, English continued as a medium of instruction in schools and universities, exactly, promoted higher education, research and global communication, and encouraged bilingualism, English and regional languages. Just now I explained. And literature, rise of Indian English writing, helila nim syllabus alli ide, rise of Indian writing in English. That is what, from the R.K. Narayan, Mulk Raj Anand, Rajarao, Kamaladas, Salman Rashid, Arundhati Roy. Themes: post-colonial identity, social issues, cultural hybridity, globalization. By providing English, the Western people should know that the theme, the literature of our India, it is only possible by utilizing the English as a medium of their language. So this is how. ಈ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಆಯಿತು, ಮುಲ್ಕ್ ರಾಜ ಆಯಿತು, ಅನ್ಟಚಬಲ್ ಆಯಿತು, ಕೂಲಿ ಆಯಿತು, ಎಸ್, ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೊ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡಿರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏನಾಯ್ತು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಸಿ,
We can have the international communication with keeping the medium of language called English. Fine. Maintenance unity in multilingual language nation and acts as a global link. We can communicate any kind of a country, that is only possible English. You can have so many links, commercial links ಆಯಿತು, ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬೈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನ್ನೋದಂಶ ಕಂಡುಬಂತು. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಿ ಡಿಯರ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ 360 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ 6. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಬಿಫೋರ್ ದ 16th century ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ದೇರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೀಸನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕವರಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡೋಣ. ದೆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿತ್ ಹಿಂದಿ, ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಜುಡಿಷರಿ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಯಿತು, ಲಿಂಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ರೀಜನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಜುಕೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಸಸಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೋಲ್ದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಎಕನಾಮಿಕಲ್, ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಟಿ, ಮೇಂಟೈನ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಟಿ ವಿತ್ ದ ಮಲ್ಟಿ ಲಿಂಗ್ವಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದು. ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕೀ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಪಂಕಜ್ ಮಿಶ್ರಾ, ದ ಕಂಟೆಂಪರರಿ 1969 contemporary Indian essayist, novelist and critic. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಸ್, ಯು ಮಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟು ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಿಟ್ರರಿ ರೈಟರ್ ಪಂಕಜ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಸೇಯಿಸ್ಟ್, ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್. ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಇನ್ ಲುಧಿಯಾನಾ, ಅಬೌಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. It expressed an end of suffering, exploration of Buddhism, and from the ruins of empire, Asian intellectuals' response to colonialism. Very nice. Pankaj Mishra works ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್, ಕೊಲೊನೈಸೇಷನ್, ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್, ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪೀಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸಮ್ ವಾಟ್ ಈ ಥರ ಒಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. Once the people called British people invaded on us, how we have treated by these people. Adondu. And post-colonial, the country which is ruled on particular country's work is called post-colonial literature anta helbodu. And M.N. Srinivas, who Indian socialist and social anthropologist anta helbodu. ಇವರ major work, region and society among the Kurks of South India, and developed the concept of Sanskritization, correct? Sanskritization, lower caste adopting upper caste practices. Yes, ನೀವು ವೇದಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದ noble people or Brahmin people. No, it is changes. Means here we can see that
developed the concept of Sanskritization, lower caste adopting upper caste practices. ಒಂದು ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ, ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಯಾವ ಥರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೀ ಫಿಗರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. Who is that person? That is M.N. Srinivas. Next, David McChun. Am I right? British literary critic and ideologist who worked in India. So known for the studies in Bengali literature and folk art, and worked as a Bengali temple architecture and contribution ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ expanded the field of cooperative ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಬೆಂಗಾಲೀಸ್ ವರ್ಕ್, ಫೋಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆರಕೋಟಾ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ colonial reformers and policy makers. Who are the colonial reformers? What are their policies? Means ಥಾಮಸ್ ಬ್ಯಾಬಿಂಗ್ಟನ್ ಮೆಕ್ಯುಲೆ, ಇದು ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಿನಿಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಓಕೆನಾ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರಬೇಕು, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಆಂಗ್ಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶಿಫ್ಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವುಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವುಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1854 3 ಟೈರ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಮೋಟೆಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ವಿಲಿಯಂ ಹಂಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಂಫಸೈಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಒಕೇಶನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಲಿಯಂ ಹಂಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಮಿಷನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೇ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅದು ವೀಕ್ ಏನಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಗೋಖಲೇಸ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಓವರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್, ಕಲೋನಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್. ಏನು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ means English education for modernization, founded Hindu college, support to Machiavelli. What is the Machiavelli's intention? Let them to teach English. ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಸರಾಯ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್, ಯೂಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಲೀಡರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಹಿಂದೂ ಸ್ವರಾಜ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ. ಓಕೆನಾ. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಯೂಸ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಚಸ್. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಯೂಸ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಚಸ್, ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೊಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲಿಟರರಿ ಫಿಗರ್ ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್, ನಾವೆಲ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್. ಮುಲ್ಕ್ ರಾಜ್ ಆನಂದ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾವೆಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜಾ ರಾವ್, ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಇನ್ ನಾವೆಲ್ಸ್. Kamala Das, poetry and autobiography in English, whereas Salman Rushdie, post-colonial fiction. Magical realism, that is we can see the Midnight's Children. Magical realism ಅಂದರೆ Midnight's Children ನೋಡಿ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್, fiction and essays on social, that is political issue, that is God of Small Things. These are the what reformers, colonial reformers, Indian society reformer,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಫಿಗರ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಲೋನಿಯಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ವಲೆ, ಬೆಂಟಿಕ್, ವುಡ್, ಹಂಟರ್, ಕಟ್ಸನ್, ಕೋಕ್ಲೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಕಮಿಷನ್ಸ್ಗಳು. ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್, ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ, ತಿಲಕ್, ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್. ಫ್ರೀಡಮ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಗಾಂಧಿ, ನೆಹರು, ಬೋಸ್. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್, ಮುಲ್ಕರಾಜ್ ಆನಂದ್, ರಾಜಾರಾವ್, ಕಮಲಾದಾಸ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ರಶೀದ್, ಅರುಂಧತ. ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಟರರಿ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು, ಫಿಗರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ರೈಟರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್. Indian English linguistic, very important. Updated syllabus, unit 6. Keep this thing. Commissionsಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ you need to focus on this also. See here in this unit what I am doing to means I am not giving not only on strategies and also little bit not, I should mention the more explanation in a detailed way about the particular topic ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. I think this classes ಏನು ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, I think it is sufficient for you to read this unit 6. The whole ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೀವು ಒಂದು 2 times ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನಫ್. ಓಕೆನಾ, ಫಾರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಚ್ ವೇದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಮೈನರ್ more explanation about the particular topic. Yes, you can refer from the Google or the books, but whatever I have gathered the content from books, Google and all, I have created thinking that it would be help to you in your exam. So now focus on the Indian English linguistic, recently added ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, means updated ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. What is that? Braj Khachru, B. Khachru, Indian American linguist and scholar. That is Braj B. Khachru. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್, English language. Known for the father of, who is that? Father of world Englishes. Professor at University of Illinois, and influence English language studies worldwide. ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಪ್ರಪೋಸ್ ದ 3 circles of English model: inner circle, outer circle and expanding circle. This is very important ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ 3 circles of English? ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಜ್ ಬಿ ಖಚ್ರು. ಫೈನ್. ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇಟಿವ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, UK, USA, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಔಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವೇರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಂಡಿಯಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ನೈಜೀರಿಯಾ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವೇರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, China, Russia, Japan. Very nice, very nice. Next, Indian English studies. Studies Indian English as a legitimate variety. Okay, we'll stop here. Nanu next part dalli, from here itself I am going to start my another part of this video from unit number 6. So till now, take care and bye bye. Shall meet in another class. Okay now? Thank you.